Democracy derived from the Greek word demos and kratos. Alle? Demos means common people. Kratos means power. Yes. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? Abraham Lincoln, according to Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people and for the people. പിന്നെ പറഞ്ഞു absolute monarchy. Absolute monarchy എന്താ? Absolute monarchy, the rule by a king or a queen. Absolute monarchy means the rule by a king or queen. Then dictatorship. Dictatorship എന്താ? Rule by an unelected. അല്ലേ? Dictatorship means rule by an unelected. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു direct democracy and indirect democracy. First one absolute monarchy, second one dictatorship, then third one direct democracy. If the government is elected by the people and run by the people, alle? Elected and run by the people, that is direct democracy. Then indirect democracy എന്താ? People elect the representative for fixed term. ഒരു fixed yearsനെ ഒരു fixed termലേക്ക് representativeനെ select ചെയ്യുന്നു, who turn form and run the government. That is indirect democracy or representative democracy. India is the example of indirect democracy. അല്ലേ? India is following indirect democracy. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ്? India is a republic, democratic republic ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാ? Why India is a democratic republic? We have both the government and head of the state or president elected by the people. Government-നെയും president-നെയും select ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? By the people ആണ്. So India is known as a democratic republic. Democratic republic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Both the government and head of the state or president elected by the people. അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡിനെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെയും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസ് ആണ് ഇത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയാ, അല്ലേ? India is the democratic republic because we have both the government and the head of the state or president elected by the people. So India is a democratic republic. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ? അത്രയല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, അല്ലേ? Then people's power. People's power. In the words of Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people and for the people. The supreme power lies with the people. There is no authority superior to the people of the country. This power to govern is vested not in any particular class of people, but in the community as a whole. It also implies that democratic government should work for the welfare of the all people. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു India is a democratic republic. All Indians are equal before the law. അല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു rule of law. Before the law, all people are equal. Even rich and poor, then white and black, anyone, all people are equal before law. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ്, our government is working for the welfare of the people. അതായത് ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലേ? ഡെമോക്രസി മീൻസ് by the people, of the people and for the people. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. So ultimate source is people, അല്ലേ? അതായത് മെയിൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കാണ്? പീപ്പിളിനാണ്, അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു all people are equal before law, then democratic government should work for the welfare of the people, അല്ലേ? അപ്പൊ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു? ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Next paragraph. A country's system of democracy works well only if the people freely participate in its governance. It means that everyone has right and duty to participate in it, directly or indirectly. നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ? we can follow the election, അല്ലെ? We can following election system, and those who completed 18 years old, that person must have right to vote, അല്ലെ? If a person complete 18 years old, ഏത് വ്യക്തിക്കാണോ 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായത്, that person must have right to vote. അതായത് 18 വയസ്സായ ഒരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാണായാലും പെണ്ണായാലും ആരായാലും അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്? റൈറ്റ് ടു വോട്ട്, അല്ലെ? പിന്നെ
പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? ഇറ്റ് മീൻസ് എവരിവൺ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, അതിന് റൈറ്റ് അതിന് മാത്രമല്ല, വി ഹാവ് സം ഡ്യൂട്ടി, നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് ഡ്യൂട്ടീസ് കൂടി ഉണ്ട്. ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി, ഡയറക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആയി നമുക്ക് കുറച്ച് റൈറ്റ് മാത്രമല്ല, റൈറ്റും അതോടൊപ്പം എന്തുണ്ട്, ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ട് അല്ലെ. വി ഹാവ് സം റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സം ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. ദെൻ this government works for the welfare of the people, so we have some rights and duties directly or indirectly in it. Okay, yes, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ദിയ, അൻമരിയ, ഷാജൻ, ഷോൺ ഷാജൻ. Next one, how do the citizens of a country participate in its government? In a democracy, an important means of the people to exercise their political power are elections. All adult men and women vote to elect their representatives. In doing so, they are indirectly participating in the governance of the country. The elected ones take part in the government directly but on behalf of the entire community. If people are not satisfied with their government, they can remove it in the next elections. People not only elect their government but also control it. The policies of the government reflect the wishes of the people, that is the public opinion. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞ, ഹൗ ഡു സിറ്റിസൺ ഓഫ് എ കൺട്രി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗവൺമെന്റ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, ഇഫ് എ പേഴ്സൺ മസ്റ്റ് ഹാവ് completed 18 years old, that person must have right to vote. അതായത് 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അല്ലെ. ഇനി in a democracy, an important means for the people to exercise their political power are elections. നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ്, elections ആണ് അല്ലെ. In a democracy, an important means for the people to exercise their political power are elections. അതായത് adult men and adult women have vote, they have one vote അല്ലെ, അവർക്ക് ഒരു വോട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് അവർ, ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഇലക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. In doing so, they are indirectly participating in the government of the country, governance of the country. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 18 വയസ്സായി പൂർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്ത് എലക്ട് ചെയ്ത ഒരു പേഴ്സണെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷസിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷനിൽ നമുക്ക് അവരെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ. We have a right to vote to select our government. Then that person is not well in our society, so we have to remove in the next election. Clear? മനസ്സിലായോ? അതാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സെലക്ട് ചെയ്തു, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ വന്നു, അതിനുശേഷം പിണറായി വിജയൻ വന്നു അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു. ആ ഗവൺമെന്റ് അതിന് നമുക്ക് അത്ര മതി, ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അതോ എന്താ നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആര് ജയിച്ചു, പിന്നെ നമ്മുടെ LDF ഗവൺമെന്റ് വന്നു അല്ലെ. ഇനി ഈ LDF ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് എന്തിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, വി ക്യാൻ റിമൂവ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ്, നമുക്ക് അവരെ മാറ്റി നിർത്താം അല്ലെ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ. അതാണ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എന്താ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിനെ എലക്ട് ചെയ്തു, റെപ്രസെന്റേറ്റീവായി എലക്ട് ചെയ്തു, അവർ ഗവൺമെന്റ് വന്നു. ഇനി ആ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ വിഷസിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിളിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദം ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് എലക്ഷൻ അല്ലെ. അവരെ നമുക്ക് അടുത്ത എലക്ഷനിൽ മാറ്റി നിർത്തി പുതിയ ആളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? Next one, every citizen has a role to play in shaping the destiny of the country. Elections and public opinions are two important tools of the democracy. Then, two important tools of a democracy. Which are the two important tools of a democracy? Elections and public opinion. Elections and public opinion are the, please underline, elections and public opinion are the two important tools of democracy.
അതായത് ഡെമോക്രസിയുടെ രണ്ട് ടൂൾസ് ആണ് ഏത്? പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയനും ഇലക്ഷനും. മെയിൻ ടൂൾസ് ആണ്. പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് elections are the two important tools of democracy with which people can fulfill this responsibility. നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഡെമോക്രസിക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് ടൂൾ ആണ് ഏത് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് എലക്ഷൻസ്. അതായത് നമുക്ക് എലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, അതുപോലെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അവരെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ആർക്കുണ്ട്? നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ, അതായത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, Diya, Faith, Ashik, all of you please switch on your camera. Faith and Ashik. Next paragraph. Another important feature of democracy is the rule of law. It means that all people are equal before law. The president of a country and ordinary citizen get the same protection of the law. It makes no distinction between the rich and the poor, or the educated and uneducated. It also ensures that there is no one above the law. However powerful a person may be, she or he is bound by the law of the country. The rule of the law provides protection to individuals against social evils such as untouchability, child marriage, sati, and other forms of discrimination. You have already seen an example of the working of rule of law in the story of Sushila who fought the unlawful practice of child marriage. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം എന്നല്ലേ, മുന്നിലത്തെ ഈ സ്റ്റോറി വായിച്ചു നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര പേര് വായിച്ചു എന്ന്? വായിച്ചോ? ഓക്കെ, നിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫീച്ചർ. ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു election and public opinion. Second important feature is rule of law. Rule of law is the another important feature of democracy. What is rule of law? എന്താ rule of law എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ rule of law? എന്താ ദിയ rule of law? Diya, what is rule of law? Please unmute Diya. Diya. Faith, what is rule of law? എന്താ rule of law എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു elections and public opinion are the main tools of democracy. Then rule of law is an important feature of democracy. What is rule of law? എന്താ rule of law എന്ന് പറഞ്ഞാല്? Important feature of എന്താ rule of law എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Rule of law. Listen, rule of law എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all people are before law, equal before law. അതായത് all people are equal before law. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കറിയാം president of India and another person, that both of them are equal before law. President of India ആയാലും then വേറൊരു rich person ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു uneducated ആയ വ്യക്തി ആയാലും ആരായാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ all are equal before law. That is rule of law. മനസ്സിലായോ? ഇനി എഡ്യൂക്കേറ്റഡും അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡും ഉണ്ട്. ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് both of them are equal before law. Then rich and poor, both of them are equal before law. President and common person, both of them equal before law. രണ്ടുപേരും equal before law ആണ്. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്നാണ്. No one can above the law. നിയമത്തിന് മുകളിൽ ആരും ഇല്ല. No one can above the law. So what is rule of law? Rule of law means all people are equal before law. No one can above the law. Okay? Any rule of law also provides protection to individuals against social evils such as untouchability, child marriage, sati, and other forms of discrimination. അതായത് ഈ rule of law protect ചെയ്യുന്ന എന്തിനൊക്കെയാണ്? സതി, then untouchability, child marriage, ഇതൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ ഈവിൾസിനെയൊക്കെയാണ് ഏത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം? ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ റൂൾ ഓഫ് ലോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം. ചൈൽഡ് മാരേജ്, 18 വയസ്സാകാതെ ഒരു കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിയമത്തിന് എടുത്തു പോകാം അല്ലേ? ഇനി അത് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ അല്ല, ആരായാലും അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ പോകാം. അപ്പം the rule of law
provides protection to individuals against social evils. Social evilsന് എതിരായിട്ടാണ് എതിരായിട്ടുള്ളതിനെ ആര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും? എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും? റൂൾ ഓഫ് ലോ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും. ഈ സോഷ്യൽ evils ഏതൊക്കെയാണ്? അൺടച്ചബിലിറ്റി, ചൈൽഡ് മാരേജ്, then സതി എക്സെട്ര. These are the examples of untouchability. Next paragraph. Who makes laws for us? നമുക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക? നോക്കാം. Unlike in an absolute monarchy or dictatorship where the king or the dictator is the lawgiver. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു absolute monarchy and dictatorship. Absolute monarchy means rule by a king or queen. ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്ഞി ഭരിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? സൗദി അറേബ്യ. സൗദി അറേബ്യ is an example of absolute monarchy. അവിടെ ഒരു രാജാവല്ലേ ഭരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്ഞി ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി എന്ന് പറയാം. ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് മീൻസ് റൂൾ ബൈ ആൻ അൺഇലക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഭരിക്കുന്നതിന്. ഇനി ഇവിടെ ഈ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കിയിലും റൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ്? ഡിക്റ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂൻ ഓർ കിങ്. അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി, ഇൻ ആൻ അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി ദ റൂൾ മേക്സ് ബൈ എ ക്വീൻ ഓർ കിങ്. ക്ലിയർ? In absolute monarchy, rule made by a king or queen. ഈ absolute monarchy രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്ഞിയാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവര് പറഞ്ഞ പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല, അല്ലെ? അവരൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനെതിരെ പറയാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. അവര് പറയുന്ന എന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. ഇനി ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിൽ ആരാണ്? അൺഇലക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഇനി നോക്കാം. ഇൻ എ ഡെമോക്രസി ഇറ്റ് ഇസ് ദ പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് ലോസ് ഫോർ ദം. ആരാ? ഇൻ എ ഡെമോക്രസി, ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തില് ആരാണ്? പീപ്പിൾ ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുക? ലോസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീപ്പിൾ ഹു മേക്സ് ലോസ് ഫോർ ദംസെൽസ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഡൺ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി themselves or it may be done directly by the people themselves or indirectly through the representative. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇലക്ഷനിൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, then അതിനുശേഷം ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അവർ പിന്നെ ഭരിക്കുന്നു, അല്ലേ? Yes. In our country it is the parliament constituted by representative of the people which makes laws for us. ഇപ്പൊ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയില് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ്? പാർലമെന്റ്. ആരാ? Who makes the laws for us? Parliament. Parliament constituted by representative. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ലേ, അവരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. സിമിലർലി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അസംബ്ലീസ് മേക്ക് ലോസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പം പാർലമെന്റ് constituted by representatives of the people which makes laws for us. Similarly, the state assembly make laws for the state. അത് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, laws for the state made by state assembly. Clear? Yes. Then ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കാം. Even if certain elements of democracy like the system of elections, public opinion, rule of law, etc. are present in a country, it may not yet be truly democratic in the wider sense of the term. Why? നമ്മൾ പറഞ്ഞു elements of democracy. Then elements of democracy ഏതൊക്കെയാ? Election, public opinion, rule of law. Election, public opinion and rule of law are the elements of a democracy present in a country. It may not be a truly democratic in the wider sense of the term. Why? നോക്കാം. Democracy is not just a form of government alone. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫോം എ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഓഫ് എക്കണോമി. അതായത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെമോക്രസി ഈസ് നോട്ട് എ ഫോം ഓഫ് democracy government alone, but it is also form a society and of form of economy. ഇതെന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? ഈ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു? സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഡെമോക്രസി ഫോം എക്കണോമി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. ഡെമോക്രസിയാണ് എക്കണോമിനെയും സൊസൈറ്റിനെയും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. In other words, the values of democracy such as justice,
freedom, human dignity should be deeply embedded not only in the political system but also in the social economic life of the people. നമ്മൾ പറഞ്ഞു main elements of democracy are public opinion, election and rule of law. Then this democracy is a form of government and it makes the form of society and form of economy. അത് എക്കണോമിനെയും സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൊണ്ട് ഡെമോക്രസി ആണ്. ഇനി വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, in other words, the value of democracy such as justice, freedom and human dignity are the values of democracy. ഡെമോക്രസിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ്, ഫ്രീഡം, ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി ഇത്രയാണ്. should be deeply embedded not only in the political system but also in the social economic life of the people. അതായത് സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ലൈഫിലും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഏതിന്? ഡെമോക്രസിയിൽ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആർ ഫ്രീഡം, ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് human dignity. Freedom, justice and human dignity are the values of democracy. Tools of democracy are public opinion and election. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? എന്തൊക്കെയെന്ന് പഠിച്ചേ നോക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ഫോംസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്, അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്, direct democracy, indirect democracy അല്ലേ? Then absolute monarchy means ruled by a king or queen. Example സൗദി അറേബ്യ അല്ലേ? സൗദി അറേബ്യ രാജാവല്ലേ ഭരിക്കുന്നത്. യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ruled by an unelected is known as dictatorship. Then in direct democracy, if the government is elected and run by the people is known as direct democracy. അതായത് എലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങൾ തന്നെ ഭരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നു. ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പീപ്പിൾ എലക്ട് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, അവരവരെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് ഫിക്സഡ് ടേമിലേക്ക്, നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, 5 വർഷത്തേക്കല്ലേ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ടേമിലേക്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഗവേണൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി മീൻസ് പീപ്പിൾ എലക്ട് ദർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫോർ എ ഫിക്സഡ് ടേം who in turn form and run the government of behalf of the people. ജനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തില് ആ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഭരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി പറയുക. ഇന്ത്യ ഫോളോസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി അല്ലേ? യെസ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ത്യ ഈസ് റിപ്പബ്ലിക്. ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് because we have both the government and the head of the state or president elected by the people. അതായത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റിനെയും ഗവൺമെന്റിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയാം. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് മീൻസ് ബോത്ത് ദ ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് elected by the people. That is democratic republic അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ? അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്, ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, പിന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത്? മീനിങ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. Democracy is derived from Greek word demos and kratos. Demos means common people. Kratos means power. Okay. According to Abraham Lincoln, democracy is a government for the people, by the people and of the people. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സത്യമല്ലേ അത്? ജനങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടി? നമുക്ക് വേണ്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അതില്? വേറെ എന്താ പറഞ്ഞേ? എലക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താ election? In a democracy, an important means of people to exercise their political power. നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് election അല്ലെ? Then person must if a person completed 18 years old, that person must have a right to vote.
Then ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ഷനിൽ ഈ പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയാ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെന്താ അതിൽ പഠിച്ചത്? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൂൾസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി. വിച്ച് ആർ ദ ടൂൾസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി? ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ ടൂൾസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി? ഏതൊക്കെ? election and public opinion. Election and public opinion are the tools of democracy. Yes. പിന്നെ പറഞ്ഞു another feature. അടുത്ത feature ഏതാ? rule of law. Rule of law means all people are equal before law. If a educated person and uneducated person, then if rich and poor, then if the head of the state and if a common people, then all people are equal before law. No one can above the law. Okay. പിന്നെന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? പിന്നെന്ത് പഠിച്ചു? നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ? In our country, it is the parliament. Parliament makes the laws for us, constituted by the representatives of the people. Then സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാ? സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലീസ്. സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലീസ് മേക്ക് ദ ലോസ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഇത്ര എടുത്തതില്? ഉണ്ടോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഇത്രയും വേർഡ്സ് പഠിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഏതൊക്കെ? അബ്സല്യൂട്ട് മൊണാർക്കി, ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ്, ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, പിന്നെ ടൂൾസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി, റൂൾ ഓഫ് ലോ, വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി, ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി അക്കോർഡിംഗ് to Abraham Lincoln. These are very important in this chapter. 3. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. All of you please read the lesson. Please read the lesson. എഴുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? Then Diane and Miriam, Freya, Sean, all of you listen me. Then homework for you. Please write down now. You can write now the homework. First one, absolute monarchy. What is absolute monarchy? Right. Absolute monarchy. Absolute monarchy. Dictatorship.
absolute monarchy, dictatorship, absolute monarchy, dictatorship, absolute monarchy, dictatorship, then പിന്നെ direct democracy, next one direct democracy, direct democracy, indirect democracy, indirect democracy, പിന്നെ rule of law, rule of law, rule of law, then what are the tools of democracy? Rule of law, next one tools of democracy, ഇത്രയാണ് ഹോംവർക്ക്. ഫസ്റ്റ് വൺ absolute monarchy എന്താന്ന് എഴുതണം. what is absolute monarchy, what is dictatorship, what is direct democracy, what is indirect democracy, what is rule of law, what are the tools of democracy. ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതില്ലേ? കിട്ടിയില്ലേ ദിയ, ഷോൺ ആൻഡ് മരിയ? ഇന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം. ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി, absolute monarchy, dictatorship, rule of law. Then what are the two tools of democracy? Which are the two tools? Which are the two tools? Public opinion and election are the two tools. അല്ലേ? ചെയ്യില്ലേ? Okay. Then what about your assignment? Assignment finish ചെയ്തവരുന്ന് തമ്പ് കാണിച്ചേ. Those who completed your assignment, please show your thumb. Diya finished? Assignment finished? Yes. And Maria? Sean Shajan, assignment finished? Yeah. What happened? Finished today itself. Okay. Finished today itself without fail. ഇനി ഇന്ന് ഞാൻ പറയാം, ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള അസൈൻമെന്റ് കിട്ടാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ സാറിന് കൊടുക്കൂട്ടോ. കാരണം ഒരു മാസമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കുറെ ദിവസമായി. ആൻമരിയ ദിയ, ഇന്ന് ദിയക്ക് പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഇല്ലല്ലോ? വാട്സപ്പ് ആയോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ദിയ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ദിയക്ക് വാട്സപ്പ് ആയതിനു ശേഷം എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ആൻമരി ഇന്ന് തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യണേ. ആൻമരിയ, please send your assignment today itself. Anne-Maria Thomas and Sean. Anne-Maria Thomas, Sean, Shreya and Faith. Then Ashik also. Please send your assignment today itself before 7 p.m. Last time before 7 p.m. If you cannot complete your assignment before 7 p.m, I will give the names to your MD. Okay. ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സർ വിളിക്കും, അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഇടയാക്കണ്ട. പ്ലീസ് സെൻഡ് യുവർ അസൈൻമെന്റ് ത്രൂ വാട്സ്ആപ്പ് ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് ബിഫോർ 7 p.m. ഓക്കെ. ദിയ വാട്സ്ആപ്പ് ആയതിനു ശേഷം സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ശ്രേയ, ആൻമരിയ, ഷോൺ, ഫെയ്ത്ത്, ആഷിഖ്. വിളിക്കാൻ, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ, ഹോംവർക്ക് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ ഇടയാക്കരുത്. എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ അസൈൻമെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഷോണെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരുന്ന് എഴുതുക.
അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ്? യെസ്. ഓക്കെ, ടൈം ഈസ് ഓവർ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.